ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫൈലം ആർത്രോപോഡയും ഒണിക്കോഫോറയുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാതെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാൻ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും പറയും, അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇന്ന് ഏകദേശം 45ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കണ്ടെത്താം. ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ എമംഗ് ആർത്രോപോഡ? ലിവിങ് ഫോസിൽ എമംഗ് ആർത്രോപോഡ. ഓപ്ഷൻ എ പിനയസ്, ബി ലിമുലസ്, സി സെന്റിപീഡ്, ഡി സ്കോർപിയോൺ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെരിപാറ്റസ് ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ഫൈലം? ഓപ്ഷൻ എ ആർത്രോപോഡ, B. Annelida, C. Onychophora, D. Mollusca. 3. The respiratory organ in crustaceans are option A. Book lungs, B. Gills, C. Tracheae, D. Skin. 4. Which of the following is an insect? Option A. Crab, B. Honeybee, C. Limulus, D. Centipede. 5. Book gills are present in option A. Myriapoda, B. Insects, C. Merostomata, D. Arachnida. Book gills are present in 6. The class Myriapoda includes option A. Honeybee, B. Centipede, C. Limulus, D. Crab. 7. The caste system is seen in which arthropod? Option A. Crab, B. Honeybee, C. Scorpion, D. Locust. 8. Economic importance of honeybee is option A. Lac production, B. Silkworm rearing, C. Honey and pollination, D. sericulture. 9. The excretory organ of crustaceans are called option A. Malpighian tubules, B. coxal glands, C. green glands, D. nephridia. 10. Which one is known as king crab? Option A. Pineus, B. Limulus, C. Peripatus, D. Locust. 11. The locomotory organ of crustaceans are option A. Parapodia, B. jointed appendages, C. setae, D. pseudopodia. 12. Peripatus show characteristics of option A. only Annelida, B. only Arthropoda, C. both Annelida and Arthropoda, D. Mollusca. 3. Tracheal respiration is found in option A. honeybee, B. Limulus, C. prawn, D. Peripatus. 14. The silk production gland is modified. Option A. Malpighian tubule, B. salivary gland, C. green gland, D. coxal gland. 15. Book lungs are respiratory organ of option A. Insecta, B. Myriapoda, C. Arachnida, D. Merostomata. 16. The body of arthropods is divided into option A. head trunk, B. head thorax abdomen, C. cephalothorax abdomen, D. both B and C. 17. Which of the following shows open circulation? Option A. Arthropoda, B. Annelida, C. mollusk, D. Echinodermata. 18. The excretory organ of insects is option A. green gland, B. coxal gland, C. Malpighian tubule, D. nephridia. 19. The scientific name of honeybee is option A. Apis indica, B. Bombyx mori, C. Pineus monodon, D. Limulus polyhemus.
20. Which class of arthropoda have two pair of antennae? Option A. Insecta, B. Arachnida, C. Myriapoda, D. Crustacea. 21. The habitat of Peripatus is option A. Marine, B. Freshwater, C. Terrestrial moist places, D. Desert. 22. Which of the following is not an insect? Option A. Housefly, B. Mosquito, C. Spider, D. Grasshopper. 23. Limulus is an example of option A. Crustacea, B. Merostomata, C. Insecta, D. Myriapoda. 24. Social insects include option A. Cockroach, B. Honeybee, C. Locust, D. all of this. 25. Peripatus is commonly called velvet worm, B. ribbon worm, C. arrowworm, D. roundworm. 26. Book gills helps in option A. respiration in scorpion, B. respiration in limulus, C. feeding in crustaceous, D. movement in centipede. 27. Which arthropod is used in sericulture? Option A. honeybee, B. silkworm, C. locust, D. crab. 28. The number of legs in insects is 4 pair, 3 pair, many pair, D. 5 pair. 29. The exoskeleton of arthropods is made of option A. cellulose, B. chitin, C. keratin, D. silica. 30. Peripatus shows locomotion using option A. jointed legs, B. parapodia, C. lobopodial legs, D. setae. 31. Which phylum shows hemocoel? Option A. Annelida, B. Arthropoda, C. Mollusca, D. both B and C. 32. Which of the following has uniramous appendages? Option A. Crustacea, B. Insecta, C. Myriapoda, D. Merostomata. 33. The silk moth belongs to order option A. Hymenoptera, D. Lepidoptera, D. C. Dioptera, D. Orthoptera. Silk moth. 34. Number of antennae in insects is option A. none, B. 1 pair, C. 2 pair, D. 3 pair. 35. Peripatus is a connecting link between annelids and mollusca, B. annelida and arthropoda, C. arthropoda and mollusca, D. arthropoda and echinodermata. 36. The respiratory pigment in arthropods is option A. hemoglobin, B. hemocyanin, C. erythrocurin, D. none. 37. Centipedes belongs to class option A. Myriapoda, B. Insecta, D. Arachnida, D. Crustacea. 38. Honeybee caste system include option A. queen, B. worker, C. drone, D. all of this. 39. Onychophora shows A. true segmentation, B. pseudo segmentation, C. no segmentation, D. metamerism like annelids. 40. Which is an oviparous arthropod? A. scorpion, B. honeybee, C. spider, D. all of these. Oviparous arthropod. 41. Which phylum has green gland for secretion? Option A. mollusca, B. arthropoda, C. annelida, D. echinodermata. 42. The locomotory organ in peripatus are option A. parapodia, B. pseudopodia, C. lobopodial legs, D. setae. Repeated ആണല്ലേ. Okay. 43. Limulus belongs to class option A. crustacea, B. merostomata, C. insecta, D. arachnida. 44. The fertilization in honeybee is option A. internal, B. external, C. both, D. none. 45. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതൊരു അസേഷൻ റീസൺ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ അസേഷൻ,
Peripatus is considered a living fossil. It has feature of both Annelida and Arthropoda. Option A, both A and R are true, but R is the correct explanation. B, both A and R are true, but R is not the correct explanation. C, A is true, but R is false. D, both A and R are false. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസറിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കണ്ടെത്താം, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഇനിയും ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണമെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരുന്നു? ലിവിങ് ഫോസിൽ. ഓപ്ഷൻ ബി ലിമുലസ് ആണ്. ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ലിമുലസ്. ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലിമുലസ് അഥവാ കിങ് ക്രാബ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലിവിങ് ഫോസിലാണ്. അതിന് മോർഫോളജിക്കലി അൺചേഞ്ച്ഡ് ഓവർ മില്യൺ ഓഫ് ഇയേഴ്സ്. കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അൺചേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മോർഫോളജിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലിമുലസ് എന്താണ്? ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് പിനേസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്കറിയാം. പ്രോൺ ആണ്. സെൻറ്റിപീഡ്, മിറിയപ്പോഡ വിത്ത് മെനി ലെഗ്സ് ഉള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്കോർപിയോൺ അരാക്കിനിഡയിൽ വരുന്നതാണ്. നോട്ട് കൺസിഡർ എ ലിവിങ് ഫോസിൽ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, പെരിപാറ്റസ് ഏത് ഫൈലത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. മെയിനായിട്ട് പെരിപാറ്റസ് പഠിക്കുന്നത് ഒണിക്കോഫോറയിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പെരിപാറ്റസ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. പെരിപാറ്റസ് ഈസ് ദ ഓൺലി ലിവിങ് ജീനസ് ഓഫ് ഒണിക്കോഫോറ. വെൽവെറ്റ് വേം എന്നും കൂടെ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒണിക്കോഫോറയാണ് ഓൺലി ലിവിങ് ജീനസ് ഇൻ ഒണിക്കോഫോറയിൽ വരുന്നതാണ് പെരിപാറ്റസ്. ഇറ്റ് ഷോസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അനലിഡ ആൻഡ് ആർത്രോപോഡ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഗിൽസ് ആണ് ആൻസർ വരുന്നത്. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണ് ഗിൽസ്. അപ്പോൾ ബാക്കി റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ വരുന്നത് പ്രോൺസ്, ക്രാബ്സ് ഒക്കെയാണ്, നമുക്കറിയാലോ. അത് ഗിൽസ് വഴിയാണ് ശ്വസിക്കുന്നത്. ബുക്ക് ലെങ്സ് വരുന്നത് സ്പൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സ്കോർപിയോൺസ്, സ്പൈഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന അരാക്കിനഡൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. ദെൻ ട്രക്കിയ വരുന്നത് ഇൻസെക്ട്സിനാണ്. സ്കിന്നിലൂടെ ശ്വസിക്കുന്നത് അനലിഡ്സ്, എർത്ത് വർമാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻസെക്ട്സ് ഏതാണെന്ന് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഹണി ബി ആണ് വരുന്നത്. ക്ലാസ് ഇൻസെക്ട്സയിലാണ് വരുന്നത്. ക്രാബ് ആണെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യ, ലിമുലസ് മീറോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് വരുന്നത്. സെൻറ്റിപീഡ് മിരിയപ്പോഡ. ദെൻ ബുക്ക് ഗിൽസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഓപ്ഷൻ സി മീറോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് ബുക്ക് ഗിൽസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ലിമുലസ് മീറോസ്റ്റൊമാറ്റ ഹാസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ. അരാക്കിനിഡയിൽ ബുക്ക് ലെങ്സ് ആയിരിക്കും. മിരിയപ്പോഡയിൽ ഇൻസെക്ട്സിലൊക്കെ ലാക്ക് ബുക്ക് ഗിൽസ് ഇവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ദെൻ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സെൻറ്റിപീഡാണ്. മിരിയപ്പോഡ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് സെൻറ്റിപീഡാണ്. ഹണീബി ആണെങ്കിൽ ഇൻസെക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ലിമുലസ് ആണെങ്കിൽ മീറോസ്റ്റൊമാറ്റ ആയിരിക്കും. ക്രാബ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ ആയിരിക്കും. വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത്രയും കറക്റ്റായിട്ട് കൺഫ്യൂഷനൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാണുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഹണീബിയിലാണ്. ഹണീബി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ക്യൂൻ വർക്കർ, ഡ്രോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ദ ഡു നോട്ട് ഷോ സച്ച് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. അതേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ദെൻ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഹണി ആൻഡ് പോളിനേഷൻ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. ഹണി ബി, ഹണി പ്രൊഡക്ഷൻ, അതുപോലെ ലാക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, ലാക്ക് ഇൻസെക്ട്സ്, സിൽക്ക് വോം റിയറിങ്, അതായത് സെറി കൾച്ചറിനാണ് ബോംബിക്സ് മോറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ് ആണ്. ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്, ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇൻ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഓഫ് എക്സ്ക്രീഷൻ. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഇൻസെക്ട്സിലാണ് കാണുന്നത്. കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് കാണുന്നത് അരാക്കിനിഡ ഇതിലാണ്, അരാക്കിനിഡ. നെഫ്രീഡിയ കാണുന്നത് അനലിഡ്സിലാണ്. ഓക്കെ, 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ലിമുലസ്, കിങ് ക്രാബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് പെരിപാറ്റസ് വെൽവെറ്റ് വോം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലോക്കസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസെക്റ്റ് ആണ്, അറിയാലോ. ദെൻ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഓഫ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് വരുന്നത്
ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആണ്. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് ആർത്രോപോഡ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ജോയിൻറ്റഡ് അപ്പൻഡേജസ് എന്നാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പാരാപോഡിയയിൽ വരുന്നത് അതായത് പോളികീറ്റാസിലൊക്കെയാണ് പാരാപോഡിയ കാണുന്നത്. പോളികീറ്റാസിൽ പാരാപോഡിയ കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലോ നീരീസിലൊക്കെ. ദെൻ സീറ്റാസ് കാണുന്നത് എർത്ത് വേമിലാണ്. അമീബയിൽ സ്യൂഡോപോഡിയാണ് ലോക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പെരിപാറ്റസ് ഷോസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അനലിഡ്സിൻ്റെയും ആർത്രോപോഡാസിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ആണ്. പെരിപാറ്റസ് ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ അനലിഡ്സ് ആൻഡ് ആർത്രോപോഡ. ഹാസ് സെഗ്മെൻറ്റഡ് ബോഡി. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനലിഡ്സിൻ്റെ പോലെ സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക്. ആൻഡ് ലോബോപോഡിയൽ ലെഗ്സ്, ക്യൂട്ടിക്കിൾ. ആർത്രോപോഡയുടെ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂട്ടിക്കിൾസും ലോബോപോഡിയൽ ലെഗ്സും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഹണീബി ആണ്. ട്രക്കിയൽ റെസ്പിറേഷൻ ഹണീബീസിലാണ് കാണുന്നത്. ഇൻസെക്ട്സിലാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ലിമുലസ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ലിമുലസ് ഉണ്ട്, പ്രോൺ ഉണ്ട്, പെരിപാറ്റസ് ഉണ്ട്. ലിമുലസിന് ബുക്ക് ഗിൽസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, പ്രോണിൽ ഗിൽസ് ആയിരിക്കും, പെരിപാറ്റസിൽ ട്രക്കിയെ പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും ഇതിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻസെക്റ്റാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ്. സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത്. സിൽക്ക് ഗ്ലാൻഡ്സ് ഇൻ സിൽക്ക് വോംസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ്. ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ എക്സ്ക്രീഷൻ ആയിരിക്കും. കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് അരാക്കിനിഡ്സിലായിരിക്കും. സ്കോർപിയോൺ, സ്പൈഡർ ഒക്കെ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോക്സൽ ഗ്ലാൻഡ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 14ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ്. 15ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അരാക്കിനിഡയാണ്. അതായത് ബുക്ക് ലെൻസ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഏതിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ദെൻ 16ൻ്റെ ആൻസർ ദ ബോഡി ഓഫ് ആർത്രോപോഡ. നമുക്കറിയാം ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ. അതുപോലെ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണെങ്കിൽ സെഫാലോതൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ അങ്ങനെയും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസെക്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഹെഡ്, തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ആണ്. അരാക്കിനഡ, ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിൽ സെഫാലോ തൊറാക്സ്, അബ്ഡോമൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ഡി ബി അല്ല കേട്ടോ, ഡി ആണ്. ബോത്ത് ബി ആൻഡ് സി എന്നതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഷോസ് ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ? ഓപ്പൺ സർക്കുലേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആർത്രോപോഡയാണ് വരുന്നത്. ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. ഹീമോസിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക്. അനലിഡ്സിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. മൊളസ്കിൽ ഓപ്പൺ ആണ്. ദെൻ എക്കിനോഡർമേറ്റയിൽ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. എക്സെപ്റ്റ് സെഫാലോപോഡ്സിനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൊളസ്കിൽ. കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആർത്രോപോഡ്സിൽ ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൽ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് മൊളസ്കിൻ്റെ കേസിൽ, എങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. 18 ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ ആണ് വരുന്നത്. മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾ എക്സ്ക്രീറ്റ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ്. 19 ദ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ഹണി ബി ഈസ് ആപ്പിസ് ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് വരുന്നത്. ബോംബിക്സ് മോറി സിൽക്ക് വേം ആണ്. പിനേസ് മോണോഡോൺ ടൈഗർ പ്രോൺ ആണ്. ലിമുലസ് പോളിഹെൻഡംസ് ഹോഴ്സ് ഷൂ ക്രാബ് ആണ്. ലിമുലസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. 20 വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ആർത്രോപോഡ ഹാസ് 2 പെയർ ഓഫ് ആൻറ്റിനെ? ഓപ്ഷൻസ് ഡി ക്രസ്റ്റേഷ്യൽ ആണ് വരുന്നത്. ക്രസ്റ്റേഷ്യ ഹാസ് 2 പെയർ ഓഫ് ആൻറ്റിനെ. ആൻറ്റിന്യൂൾസും ആൻറ്റിനീസും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇൻസെക്ട്സിലാണെങ്കിൽ ഒരു പെയർ മാത്രമാണ് ആൻറ്റിനീസ് കാണുന്നുള്ളത്. ദ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓഫ് പെരിപാറ്റസ് അത് ടെറസ്ട്രിയൽ മോയിസ്റ്റ് പ്ലേസസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ടെറസ്ട്രിയൽ ആണ് അറിയാം, മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. പെരിപാറ്റസ് ലിവ് ഇൻ മോയിസ്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അണ്ടർ ലോഗ്സ്, സ്റ്റോൺസ്, ലീഫ് ലിറ്റർ. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. 22 ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, സ്പൈഡർ ആണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഇൻസെക്ട്സ് അല്ലാത്തത്. സ്പൈഡർ അരാക്കിനിഡയിലാണ് വരുന്നത്. 4 പെയർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹൗസ് ഫ്ലൈ, മോസ്കിറ്റോ, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ ഹാവ് ട്രൂ ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്.
23 ലിമുലസ് ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ബി മീറോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് വരുന്നത്. ലിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോഴ്സ് ഷൂ ക്രാബ് അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ക്രാബ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് മീറോസ്റ്റൊമാറ്റ കോൾഡ് ലിവിങ് ഫോസിലാണ്. ക്രസ്റ്റേഷ്യ ഇൻക്ലൂഡ് പ്രോൺ ആൻഡ് ക്രാബ്. സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഹണി ബി ആണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ഹണി ബി, ടെർമൈറ്റ്സ്, ആൻഡ്സ് ആർ ട്രൂ സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ് വിത്ത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ. കോക്രോച്ച്, ലോക്കസ്റ്റ് ഒക്കെ നോട്ട് സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ്, കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്നതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലോക്കസ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാം, അവരൊത്തിരി ജീവികളായിട്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹണി ബി, ടെർമൈറ്റ്സ്, ആൻഡ്സ് ഒക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഇൻസെക്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരാം. 25 പെരിപാറ്റസ് ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ വെൽവെറ്റ് വോം ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വേംസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാം. റിബൺ വേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമേഷ്യാണ്. ആരോ വേം എന്ന് വെച്ചാൽ ചീറ്റോഗ്നാത്ത. റൗണ്ട് വേം നെമറ്റോഡ ആഷ് ഹെൽമെന്തസിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. പെരിപാറ്റസിനെ വെൽവെറ്റ് വേം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വെൽവെറ്റ് ക്യൂട്ടിക്കളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതൊരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്കാണ്. 26 ബുക്ക് ഗിൽസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ഇൻ ലിമുലസ്. ലിമുലസിൻ്റെ റെസ്പിറേഷനാണ് ബുക്ക് ഗിൽസ്. ഒത്തിരി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചർ. കാരണം ആർത്രോപോഡയിൽ ഒറ്റ റെസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രക്ചർ അല്ല വരുന്നത്, പല ജീവികൾക്കും പലതാണ്. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം. ലിമുലസിൽ കാണുന്നത് ബുക്ക് ഗിൽസ് ആണ്. ലിമുലസ് യൂസസ് ബുക്ക് ഗിൽസ് ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ. സ്കോർപിയോൺ ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് ലങ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 27 സെറികൾച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർത്രോപോഡ് ഓപ്ഷൻ ബി സിൽക്ക് വേം ആണ്. ബോംബിക്സ് മോറി എന്നാണ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, അതിൻ്റെ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഹണി ബി, ഹണി അത് എപ്പികൾച്ചറാണ് വരുന്നത്, എപ്പികൾച്ചർ. ദെൻ 28 നമ്പർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ഇൻ ഇൻസെക്ട്സ് ഓപ്ഷൻ ബി 3 പെയർ ആണ്. ഇൻസെക്ട്സിന് 3 പെയർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അരാക്നിഡയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 8 കാലികളൊക്കെ വരുന്നത് 4 പെയർ ഓഫ് ലെഗ്സ് ഉണ്ട്. മരിയപോഡയിലാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി, ഇപ്പോൾ മില്ലിപേഡ്, സെൻറ്റിപേഡ് ഒക്കെ വരുന്നത് മെനി ലെഗ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3 പെയർ ലെഗ്സ് ആണ് ഇൻസെക്ട്സിൽ വരുന്നത്. എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ഓഫ് ആർത്രോപോഡ്സ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി കൈറ്റിൻ ആണ്. കൈറ്റിനസ് എക്സോസ്കെൽട്ടൺ പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പിന്നെ സെല്ലുലോസ് എന്താണ് വരുന്നത്? പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കോശഭിത്തി ആണ് വരുന്നത്. കെരാറ്റിൻ ആണെങ്കിൽ വേർട്ടിബ്രേറ്റിൻ്റെ സ്കിന്ന്, ഹെയർ, നെയിൽസിലൊക്കെ കെരാറ്റിൻ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ആർത്രോപോഡിൻ്റെ എക്സോസ്കെൽട്ടൺ ഓപ്ഷൻ ബി കൈറ്റിൻ. 30 പെരിപാറ്റസ് ഷോ ലൊക്കോമോഷൻ യൂസിങ് ഓപ്ഷൻ സി ലോബോപോഡിയൽ ലെഗ്സ് ആണ്. പെരിപാറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ലോബോപോഡിയൽ ലെഗ്സ് ആയിരിക്കും ഇവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. പെരിപാറ്റസ് ഒണിക്കോഫോറ യൂസസ് ലോബോപോഡിയൽ ലെഗ്സ്. അൺജോയിൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സ്റ്റബ്ബി ലെഗ്സ് ഫോർ ക്രോളിംഗ്. ഓക്കെ, ജോയിൻറ്റഡ് ലെഗ്സ് കാണുന്നത് ആർത്രോപോഡ്സിലാണ്. പാരാപോഡിയ പോളികീറ്റാസിലാണ്. അനലിഡ്സിലെ പോളികീറ്റാസിൽ മാത്രമാണ് പാരപ്പോഡിയ കാണുന്നത്. അനലിഡ്സിൽ തന്നെ സീറ്റ കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും. ഒലിഗോചീറ്റ, ഹിറിഡിനിയയിലൊക്കെ സീറ്റാസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത്. 31 വിച്ച് ഫൈലം ഷോസ് ഹീമോസീൽ. ഇതിലും ഒരു ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് വരാം. കാരണം മൊളസ്കിലും ആർത്രോപോഡിലും ഹീമോസീൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്, പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക. ഡി ആണ് കറക്റ്റ് വരിക. ഹീമോസീൽ മൊളസ്കിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്, ആർത്രോപോഡിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഹീമോസീൽ എന്താണ്? ബ്ലഡ് ഫിൽഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് ഹീമോസീലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ആൻസർ. ഓക്കെ. 32 വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഹാസ് യൂണിറാമസ് അപ്പൻഡേജസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻസെക്റ്റ. യൂണിറാമസ്. ഇൻസെക്റ്റ യൂണിറാമസ് അപ്പൻഡേജസ്, സിംഗിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലൊക്കെ ബൈറാമസ് ആയിരിക്കും, 2 ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. 33 ദ സിൽക്ക് മോത്ത് ബിലോങ്സ് ടു അതർ. ഓപ്ഷൻ ബി ലെപ്പിഡോപ്റ്റിറ. സിൽക്ക് മോത്തൊക്കെ കാണുന്ന ഓർഡർ ലെപ്പിഡോപ്റ്റിറയിലാണ് വരുന്നത്. സിൽക്ക് മോത്ത് അഥവാ ബോംബിക്സ് മോറി ലെപ്പിഡോപ്റ്റിറയിലാണ് വരുന്നത്. ബട്ടർഫ്ലൈസ്, മോത്ത്സ് ഒക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്. ഹൈമനോപ്റ്റിറയിലാണ് ബീസ്, ആൻസ്, വാസ്പ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഡിപ്റ്റിറയിലാണ് മോസ്കിറ്റോസ്, മറ്റ് ഫ്ലൈസ് ഒക്കെ വരുന്നത്.
ഓർത്തോപ്റ്ററയിൽ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ വരുന്നുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സിൽക്ക് മോത്തൊക്കെ വരുന്നത് ലെപ്പിഡോപ്റ്റിറ. ഹൈംനോപ്റ്റിറയിലാണ് ആൻസ്, ബീസ്, വാസ്പ് ഒക്കെ വരുന്നത്. മോസ്കിറ്റോ ഡൈപ്റ്റിറ. ഗ്രാസ് ഹോപ്പറൊക്കെ വരുന്നത് ഓർത്തോപ്റ്റിറ. 34. Number of antennae in insects is option B 1 pair. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ 2 പെയർ കാണുന്നുണ്ട്. പെരിപാറ്റസ് ഈസ് എ കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ, നമ്മൾ കണ്ടു, അനലിഡ്സിൻ്റെയും ആർത്രോപോഡയുടെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവർ കാണുന്നുണ്ട്. പെരിപാറ്റസ് ഒണിക്കോഫോറ ഷോസ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ബോത്ത് ആനലിഡ, സെഗ്മെൻറ്റേഷനും നെഫ്രിഡിയയും കാണുന്നുണ്ട്. ആർത്രോപോഡാസിൻ്റെ ഫീച്ചറായുള്ള ട്രക്കിയയും ഹീമോസീലും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. Then next 36, the respiratory pigment in arthropod is ഹീമോസയാനിൻ ആണ് ഇവരിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ആർത്രോപോഡ്സിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഹീമോസയാനിൻ ആണ്. ആർത്രോപോഡ് എസ്പെഷ്യലി ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ഹീമോസയാനിൻ ഓക്കെ ബ്ലൂ കളറായിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ. ഹീമോഗ്ലോബിൻ വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് സം അനലിഡ്സിലും ഹീമോഗ്ലോബിൻ കാണുന്നുണ്ട്. 37, സെൻറ്റിപീഡ്സ് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലാസ് ഓപ്ഷൻ എ മിരിയപ്പോഡയാണ്. നമുക്കറിയാം സെൻറ്റിപീഡ് മില്ലിപീഡൊക്കെ വരുന്നത് എന്താണ്, മിരിയപ്പോഡയിലാണ് വരുന്നത്. 28, ഹണിബി കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്താണ്, ക്യൂന് വർക്കർ ഡ്രോൺ അല്ലാതെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. ദെൻ 39, ഒണിക്കോഫോറ ഷോസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്യൂഡോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ. ഇവരിൽ സ്യൂഡോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. പെരിപാറ്റസ് സ്യൂഡോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നോട്ട് മാച്ചിങ് ഇൻറ്റേർണൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. ആനലിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാമേഴ്സ് ആണ്. ബോത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണലി സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവർ. മെറ്റാമിയേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ബോഡി കാണുന്നത്. പക്ഷേ പെരിപാറ്റസിൽ സ്യൂഡോ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ അതാണ് കണക്ട് ലിങ്ക് ആയിട്ട് അനലിഡയുടെ ഫീച്ചറായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട്. 40, വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഓവിപാരസ് ആർത്രോപോഡ്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും എന്താണ്, ഓവിപാരസ് ആണ്, എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വരിക, ഓൾ ഓഫ് ദിസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്കോർപിയോൺ, ഹണിബി, സ്പൈഡർ എല്ലാം ഓവിപാരസ് ആർത്രോപോഡാണ്. ഓക്കെ. 41, വിച്ച് ഫൈലം ഹാസ് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ്. എക്സ്ക്രീഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് കാണുന്നത് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണ്. ഫൈലം ആർത്രോപോഡ, അതിൽ സ്പെഷ്യലി ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസിലാണ്. പ്രോൺസിലൊക്കെ ആണല്ലോ മെയിനായിട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആർത്രോപോഡ്സിലാണ് കാണുന്നത്. 42, ലൊക്കോമോട്ടറി ഓർഗൻ ഇൻ പെരിപാറ്റസ്. ഓപ്ഷൻ സി ലോബോപോഡിയൽ ലെഗ്സ് ആണ് പെരിപാറ്റസിൽ കാണുന്നത്. അതൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് ഒണിക്കോഫോറയുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസം പെരിപാറ്റസ് ആണ്. ഓൺലി ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ആണ് പെരിപാറ്റസ്. ലിമില്ലസ് ഏതിലാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി മീറോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് വരുന്നത്. ഹോർഷൂ ക്രാബ്, കിങ് ക്രാബ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് മീറോസ്റ്റൊമാറ്റയിലാണ് വരുന്നത്. 44, ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻ ഹണി ബി ഇൻറ്റേർണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് ആൻസർ വരുന്നത്? ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ ബട്ട് ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അതാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാലോ, മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. കാരണം ഇതിന് അനലിഡ്സ് ആർത്രോപോഡാസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.